सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सायरा, तुसी देख रहे हो फर्स्ट लुक। दोस्तों, नाटक करने ते कहानियाँ दसनियाँ लोकां नूं ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ जो साडे कल्चर साडे सभ्याचार दे नाल जुड़ी हुई है, वो बहुत जल्द आ रही है जी PTC प्ले ऐप ते इस कहानी का नाम है सीतो मर जानी। सो ये स्टार कास्ट इत्थे मेरे नाल मौजूद है। सत श्री अकाल एंड वेलकम। सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। मैं सारे नूं इंट्रोड्यूस करा देनी आ। धृति गोयंका जो सीतो का कैरेक्टर कर रहे हैं, राइट। दैन आई हैव नवदीप बाजवा जो दौलती का कैरेक्टर कर रहे हैं, एंड दैन वी हैव आरजू जो काड़ी का कैरेक्टर कर रहे हैं। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं रिसेंटली देख के हटी हाँ, मैंने बहुत वधिया लगा काड़ी का कैरेक्टर एंड एक्चुअली सारिਆਂ ਦਾ काम। सो थैंक यू। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, हाउ आर यू ऑल? बहुत बढ़िया, वी आर ऑल गुड। ਇਹ यूनानिमस बहुत वधिया आया है। की गल है, आज बहुत एनर्जी जो फाइनली आफ्टर लाइक 3-4 इयर्स इसका हो रहा है, तो अब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। राइट होंगे भी। यस, सीतो मर जानी ਜਿਹੜਾ प्रोजेक्ट है पैंडमिक ਦੇ ਕਰਕੇ डिले हो गया सी और आई थिंक काफ़ी 2-3 साल ਲਈ ਹੌਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ PTC ਪਲੇ ਐਪ ਤੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧ੍ਰਿਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸੀਤੋ ਮਰ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ कैरेक्टर है वो ਤੁਸੀਂ प्ले कर रहे हो, कैरेक्टर ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा किवें? कैरेक्टर एक्चुअली मैं मुंबई में थी और वहाँ पर आई वाज शूटिंग फॉर समथिंग, तो वहाँ पर गौरव सर मिले मुझे। उन्होंने पूछा, ऑडिशन लिया और फिर देखा कि मैं फिट हो रही हूँ उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि जो कैरेक्टर है लाइक उनको टीनेज गर्ल चाहिए थी। अकॉर्डिंग टू वो कैरेक्टर मेरा सूट किया, तो फिर उन्होंने अप्रोच किया मुझे। फाइन। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਸ ਵਾਸ योर फर्स्ट वन। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੌਲਤੀ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਿੱਠੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਆਰਜ਼ੂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਥਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੌਰਵ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ ਥਰੂ ਅਨਦਰ ਪਰਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤੋ ਮਰ ਜਾਣੀ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਤਲਬ ਔਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਰੀਡ ਦ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन? बेसिकली इफ़ आई टेल यू द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, तो वो तो यही है कि एक टीनेज गर्ल होती है, उनकी मैरिज हो जाती है ओल्ड मैन से। बट अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ तो इन डिटेल देखा जाए तो वो जो सीतो है, एक कन्वेंशनल थिंकिंग होती है सोसाइटी की, गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट। और एक सीतो हर लड़के का ड्रीम होता है कि हमें ऐसे हस्बैंड से शादी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो आफ्टर मैरिज एक सोसाइटी ने इमेज बना ली थी कि इसकी शादी हो चुकी है, और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट चला सीतो का और साथ में जो सोसाइटी थिंक करती है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये ऐसा टॉपिक है एक जो शायद बहुत लोग इस पर बात ना करना चाहे, फीमेल डिज़ायर्स और नीड्स एंड ड्रीम्स। तो अच्छा एक सोशल टॉपिक पे ये मूवी बनाई गई है, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि होना चाहिए ऐसी चीज़ें ना। ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਪੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? सीतो। ਹੈ सीतो ना है मेरा। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆ ਜੁਗਨੀ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਲੱਡੂ ਖਾਏਂਗੀ? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਆ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਤੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦੇ। ਓਕੇ। ਔਰ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਓਵਰਆਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਰੀਫ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਕੋਠੇ ਕੰਧਾ ਕੋਠੇ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ 2 ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਵੀਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦਿਆ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ।
ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਸਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਦੈਟ। ਆਰਜ਼ੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਮੇਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲਈ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਰੂਰਲ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈ। ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਆਲਸੋ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ। ਯਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਟੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਕ ਕਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਕੁੜੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਨੇ। ਲਵ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਸ਼ੇਡ ਹੈ, ਰਿਵੇਂਜ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਸ਼ੇਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। लड्डू खाएंगे? ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ, ਆ ਲੱਡੂ ਖਵਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮਰਤੀਆਂ ਪਾਲਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾਏ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੜਾ ਦੇ। ਓਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸਕੋਪ ਫॉर ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਗੌਰਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੋਵਾइज कर सकते हो कि नहीं? बहुत अच्छे से दी थी। हाँ, उन्होंने पहले समझा दिया था, स्क्रिप्ट बता दी, कैरेक्टर बता दिया, और हर सीन से पहले हम लोग रिहर्सल करते थे Okay. सो दैट अगर हमें अपना कुछ डालना है हम बात कर लेते थे उनसे कि हम लोग इसमें से ऐड कर सकते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो फिर अकॉर्डिंगली मिलके सब कर दिया था। ओके, एंड नवदीप? ਇਹ ਜਿਵੇਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਿਲਮ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। राइट, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, पूछ के एंड देन देख लो जो वर्कआउट कर रहा है। आरजू? For me it was all intermixed. ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਲਾਈਕ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਟਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫॉर ਕਾੜੀ। ਐਂਡ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਪਲੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਊਟ ਆਫ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। राइट, अच्छा मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि जो मैं स्टार्टिंग च कहा काड़ी मैनू बहुत अच्छा कैरेक्टर लगा, मैं पूछना चाहूँगी तुसी एज धृति, एज आरजू, एज नवदीप किन्ने नेड़े हो अपने कैरेक्टर से, और आर यू वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू प्लेड? बीइंग अ कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट ये था कि मैं अर्बन लाइक मेरे लाइफस्टाइल अर्बन है, Right. और जो मुझे प्ले करना था वो रूरल लाइक टाइप ऑफ करना था। बिल्कुल। सो उनका लाइफस्टाइल, कल्चर, बिलीफ एंड ऑल सब पहले जाना समझा कैसे वो रहते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, नॉर्मली हम अगर पानी पीते हैं तो हम लोग ऐसे बॉटल से पी लेते राइट, Right. बट व्हाट दे डू इज कि पहले हाथ रखेंगे एंड वहाँ पे पोर करते हैं और उसके बाद दे ड्रिंक। Right. How sweet. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी पर चीज़ें है थी। एक नुआंस, राइट? हाँ, इट yeah. इज, हाँ, रूरल ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ एरियाज है उधर विलेजेस से इतना ही पानी पीते हैं, which is right. मुझे नहीं पता। Right. या सो उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैंने बहुत हाउस होल्ड चोर्स किए थे उधर, हाँ। तो वो सब सीखा थोड़ा बहुत। और जैसे मज को चारा देना, ये करना तो मज उस टाइम बहुत ज़्यादा वो बहुत रूड हो गई थी एकदम से एक सीन में तो बहुत टफ था वहाँ पर ऐसे जाना देना, तो उनको संभालना तो मुश्किल था, बट चलो अच्छा हो गया। Okay, nice, that's so sweet. On set ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ struggle ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, we tend to forget it, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ nuances ਯਾਦ ਰੱਖੇ, which is very nice. ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰ ਦੇ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੂ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾੜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਵਾਟ ਕਾੜੀ ਇਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਿਪੀਕਲ ਵਿਲੇਜ ਗਰਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਬਟ ਯਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਨੇਚਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾੜੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ ਫॉर ਅ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ
ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। But for me, I never abuse in real life, seriously. Seriously, mom. No. I don't do that. ਬੌਟ ਦੈਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੈੱਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਫਰਮ ਦ ਗਰਲਸ। ਨਵਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ बोरियत कह लो, स्ट्रेस कह लो या कुछ मतलब मोनोटनी जी छा रही है तो ही इज द वन हु ब्रेक्स इट अपने पीजेस दे नाल। सो वाज ही क्रैकिंग दैट सीतो दे सेट पे भी He is the one person means अगर ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੈਟ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ he is the one ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀजेस ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਨਾ and we all be like please नवदीप already बहुत स्ट्रेस है बस यार खत्म ना कर। अच्छा चलो, ऑन पॉपुलर डिमांड नवदीप बाजवा एक पीजे हो जाए। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਧ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਪਿਛਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵਦੀਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨ, ਇਸ ਪੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ। ਚਲੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਕਾਕਰੋਚਸ ਮਰ ਗਏ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਯੈਸ, I have the answer as well. ਆਰਜ਼ੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਧ੍ਰਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਧ੍ਰਿਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਦੋ ਸਹੀ ਦੋ। क्या कॉकरोच मर जाएंगे? ਹਾਂ, ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਾਕਰੋਚ ਮਰ ਗਏ, ਭਲਾ नहीं, ਕਿਉਂ? नो आइडिया, बहुत पुरानी मूवी है कि पता नहीं। लेम सोचो, लेम, क्योंकि ये जवाब बहुत ही लेम है। इसके लिए आपको नवदीप के जैसे बिल्कुल लेम पर्सन बनना पड़ेगा। सोचना So you have पड़ेगा। to, yeah. सोचना पड़ेगा। नहीं यार, आप भी बता। चलो नवदीप, ਨਹੀਂ ਸਾਇਰਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? मजा नहीं ना आना ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਸੀ। Oh God. Now you. अरे यार, now you get it। Yeah. सबनों पता लग गया है the pages we were talking about। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੀਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਨਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ। रियली? मैं क्रिएटर है। इनका अपना प्रोडक्शन हाउस है इस चीज के लिए। पीजे प्रोडक्शन हाउस। पीजे प्रोडक्शन हाउस बाय नवदीप बाजवा। क्या बात है नवदीप, इधर फिल्म उधर प्रोडक्शन हाउस, वेरी नाइस। देख लो। ਚਲੋ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੌਰਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵੰਡਰਫੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਆਮ ਫੈਨ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੌਸਰ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਹੋਏ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਗ੍ਰੇਟ ਜੌਬ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈक्टर? ही इज़ वेरी काम और बहुत पेशेंटली हर चीज़ समझाएंगे, बिकॉज मेरा एक लैंग्वेज बैरियर था, बिकॉज ऑफ दैट मुझे थोड़ा इशू था, तो एक्सेंट एंड ऑल वो सब ग्रैब करना थोड़ा मुश्किल था। तो हर सीन को आराम से उन्होंने समझाना है, कैसे उसका यू नो माइन्यूटली हर चीज़ देखेंगे, कैसे वो निकल कर आ सकता है वो सीन। और फॉर एग्जांपल कोई ऐसे एक सीन है, बहुत स्मॉल सीन नहीं है, कि इनकेस मैं ऊपर देख रही हूँ दौलती को किसी सीन में फॉर एग्जांपल, तो कैसे किस वे में देख सकती हूँ, उसके हम बहुत सारे रीटेक्स लेते थे फॉर दैट, लाइक इस वे में भी देख सकती हूँ, इस वे में कुछ मैंने अपने साइड से डालना है, कुछ उन्होंने बताना कैसे डाल सकती हूँ, तो वैसे वैसे करके हम लोग मिक्स मैच करके बना रहे थे, तो बहुत अच्छे से। कभी मतलब बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके प्रोफेशनल भी है, थोड़ा एक स्ट्रिक्ट भी होते कि इन केस यू नो सारे लीनियर ना हो जाए, तो वैसे भी बट बहुत अच्छे थे। ਓਕੇ ਨਵਦੀਪ? ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਥੀਏਟਰ ਤੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੈਸਚਰਸ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਓਵਰ ਥੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਜੈਸਚਰਸ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਬਿਨਾ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ
ਵਰਡਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਿੱਠੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਸਾਂ ਜਾਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਗੀ। ਉਹ ਛੜੇ ਦੌਲਤੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛਾਂਡ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ਆਰਜ਼ੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਗੌਰਵ ਸਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਵਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਧ੍ਰਿਤੀ ਸੈਡ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਧ੍ਰਿਤੀ ਸੈਡ ਕਿ ਸਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਕਰੈਕਟਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਬਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰਵ ਸਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉਹ 3 ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੌਰਵ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਈਲ ਬੀ ਟਰੂ ਟੂ ਮਾਈ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਫॉर एग्जांपल ਸੀਤੋ ਇਜ਼ ਪੋਲਾਈਟ, ਸੀਤੋ ਇਜ਼ ਨਰਵਸ, ਸੀਤੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣੇ ਉਹ ਚੈੱਕ पॉइंट्स कि हाँ ये तीनों चीज़ें रहन गया तो साडा कैरेक्टर बिल्डअप होएगा। एक होता है फन लविंग प्लस एक इनोसेंस रहनी चाहिए। राइट। उसको कैसे मेंटेन करना है कि बहुत ज़्यादा भी ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा फन लविंग है। लेकिन क्योंकि ऐसा कैरेक्टर है कि शादी से पहले शी वॉज वेरी लाइक फ्री स्पिरिटेड और वो सब थी। राइट। बट शादी के बाद बहुत ज़्यादा नर्वस, सहमी ऐसे हो गई थी। शादी हो गई थी और वो भी ओल्ड मैन से। राइट। बिंगड़ से हुई थी जी। तो एक तो ये था इनोसेंस रहनी चाहिए। दूसरा आई गेस कैसे सोसाइटी में एक ढल के रहना है काइंड ऑफ। क्योंकि अगर मैं थोड़ा ओवर प्ले कर दूं कोई भी चीज़ को तो ऐसा लगेगा कि शिट ज़्यादा हो जाएगा वो। She doesn't belong from this या society. रूरल एरिया हाँ, स्पेशली हाँ। बिकॉज अर्बन वो तो आना ही नहीं चाहिए टच। राइट। जब हमारा बिल्कुल फाइनल हुआ था कैरेक्टर तो मेरा लुक अर्बन लुक आ रहा था। हाँ। एंड गौरव सर ने बोला कि नहीं हो जाएगा, मतलब पूरा गेटअप एंड ऑल के साथ, कॉस्ट्यूम के साथ। फिर हमारा लुक टेस्ट हुआ और उसके बाद जब मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट के साथ किया तो पूरा रूरल लुक आ गया था। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है। He could see that rural girl in you. या फ्रॉम दिस बिगिनिंग ओनली आई थिंक। Alright. Navdeep? ਇਹ ਹਮੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵਦੀਪ ਆਹ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਫਨ ਲਵਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਕੰਧਾ ਕੋਠੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹਾਰਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਰਾਈਟ। ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਸਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਫਿਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਰਾਈਟ। ਆਰਜ਼ੂ? ਕਾੜੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਲਾਈਕ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਇਟ ਇਨ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਵਿਲ ਸੀ। ਯਾ। ਵਿਚ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਯਾ। ਇਵਿਲ ਸੀ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਵੀ ਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਥਰਡ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਸੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈਵ ਨਹੀਂ। ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਨ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਲਸੋ ਨਾ, Yeah. ਨਾ ਆਪ ਟਿਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। Right. ਸੋ ਮਾਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਸਮਝਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਵਰ ਯੂ ਆਰ ਅਪੀਅਰਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇਵਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਪੀਪਲ ਸਟਾਰਟ ਹੇਟਿੰਗ ਯੂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਹੈਵ ਪਲੇਡ ਯੂਰ ਕੈਰੈਕਟਰ ਵੈਲ ਯਾ Right. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਔਰ ਐਂਗਰ ਜਨਰੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇਵਿਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕਸ 'ਚ ਵੀ, ਫੀਲਿੰਗਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਯੂ ਵਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫੈਂਟੈਬੁਲਸਲੀ ਈਵਲ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਸਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਇਵਿਲ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਲਾਈਕ ਥੀਸ ਪੀਪਲ ਸੈਡ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਾ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਨਰਵ, ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਡੋਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਸੀਤੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੀ ਐਂਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਈਟਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਤੇ। ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ OTT ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਡ ਅ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਬੀਟ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੇਬੀ ਯੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ ਸਕਰੀਨਸ ਐਂਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਸ ਫॉर दैट। ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਟੂ ਫਿਲ दैट गैप। ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? सुसीतो मरजानी इज कमिंग ऑन दिस ऐप। जो पीटीसी प्ले ऐप है उसमें मैंने बहुत सारी देखी, शॉर्ट फिल्म्स होती है वहाँ पे, हाँ। मूवीज़ होती है और लाइक डिफरेंट जॉनर के लाइक चीज़ें मूवीज़ या शॉर्ट फिल्म्स होती हैं। और वहाँ पर क्या है कि जो चीज़ें आपको सिनेमा में देखने को नहीं कभी कभी मिलती है, राइट, माइट भी कमर्शियल बेसिस पे वो बनती है या जो भी, तो वो चीज़ें आपको ऐप में पता चलेंगी। राइट, जैसे हमारा भी जो कंटेंट है, हमारा जो आइडिया है, स्टोरी है, वो बहुत डिफरेंट है। तो अगर वो आप मूवी देखोगे तो पता चलेगा कि शायद ये नॉर्मल लाइक पंजाबी इंडस्ट्री में इतना नहीं इस टॉपिक पे मूवीज़ बनती हैं। डेफिनेटली ऑफ बीट है थोड़ा। या हाँ, दैट्स व्हाई। राइट, वेल सेड। नवदीप? ਪੀਟੀਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਟੀਸੀ या ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ राइट, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ जी, ਔਰ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। राइट, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ डेफिनेटली, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, राइट। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੀਟੀਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਰਜ਼ੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਸਟ ਸੀਗਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਤੇ ਫॉर ਐਜ਼ ਅ ਪੀਟੀਸੀ ਐਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਲਸੋ ਫॉर ਦੀ ਆਡੀਅנס ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫॉर ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਆਲਸੋ। ਦੈਟਸ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਐਪ। ਨਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਗੌਰਵ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੌਸਰ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਥੈਂਕ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀ ਸਾਰੀ। So it was that good ना? तो PTC Play app पे variety भी है, so suspense, thriller, then offbeat genre like social message है ਇਹਦੇ ਚ, ਸੀਤੋ, everything
ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ PTC Play ਐਪ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਸੀਤੋ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਨੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ, ਪੰਕਜ ਬੈਰੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਐਕਟ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਧਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਕੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੀਟੇਕ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, आई हैव टू गिव माई बेस्ट? वर यू इंटिमिडेटेड? आई वॉज मोर एक्साइटेड एक्चुअली कि उनके साथ काम करने को मिलेगा। और सेकेंडली, जब आपके सामने एक बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, को एक्टर्स, तो आपका अपने आप से ऑटोमेटिकली निकलता है सीन। तो आपको शायद ज़्यादा रीटेक्स लगते भी नहीं है बिकॉज थोड़ा डर होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये होता है कि सामने से आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है। अगर कोई मेरा ऐसा सीन है जिसमें आई हैव टू शाउट या कुछ गुस्सा करना है, अगर सामने से वो मुझे 10% देंगे तो मैं उतना ही दूंगी, अगर वो 100% देंगे तो मेरा भी अपना 100% निकलेगा। राइट। सो निर्मल ऋषि मैम के साथ, पंकज बेरी सर के साथ बहुत अच्छे से वो निकल रहा था। एंड एक छोटा ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਨਾ ਰਿਹਰਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੇ, ਸੁਦੇਸ਼ ਸਰ ਜੀ, TFT ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਧਰ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੰਬਲ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਵਦੀਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲੋਗ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਆਰਜ਼ੂ? ਪੰਕਜ ਬੈਰੀ ਸਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਮ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਨਾ ਸਰ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਵੀ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ, ਆਫਟਰ 1 day or 2 days, ਆਫਟਰ ਕਪਲ ਆਫ ਡੇਜ਼, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਪੰਕਜ ਬੈਰੀ ਸਰ ਦਾ ਹਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਨਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਰਜ਼ੂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਗੌਰਵ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਲਾਈਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੀਨ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ, ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਫॉर ਯੂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਵੇਅਰ ਯੂ ਨੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਦੈਟ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ। ਆਲਸੋ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਨੇ ਜੋ ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਨਵਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਸੇ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਐਂਡ ਇਨ ਵਾਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿਲ ਯੂ ਕੰਪੇਅਰ? ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੋਗਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਫੀਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘਰੇ, ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਟੀਚਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡੈਂਟ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੋਚੋ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ
ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਸਟ ਸੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਸੋਜਨੀ। आई थिंक एट मैनी लैवल्स वो जो फर्स्ट सीन है कुक्कड़ वाला मुर्गी वाला स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर टिल द क्लाइमैक्स इट इज़ देयर। मिसोजनी नू किद्दां साडे सोसाइटी चो हैगी है, किद्दां अज भी इन्नी रैलेवेंट है, अज भी हर छोटे छोटे जगह तो तुहानू देखने मिल जाएगी, नॉट इवन रूरल ओनली, मोस्टली इन अर्बन प्लेसिस इज वैल। सो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ टेक ਸੀਗਾ? ये मिसऑजिनी तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। या अभी हम बोलते हैं कि लाइक बहुत हम डेवलप्ड है, हाँ। लेकिन स्टिल आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत हिडन वे में ये है। स्टिल हमें लगता है कि शायद गर्ल्स भी, नॉट इवन गाइस, या दैट्स द बैड पार्ट, दैट्स द सैड पार्ट। और ये अंडर है, इट्स अंडर द लेयर्स। या एक्चुअली बिकॉज हम इस पे बात नहीं करेंगे, हाँ। हम बोलेंगे नहीं, बट इवन गर्ल्स, इवन वीमेन सब भी करते हैं। यहाँ पर इस मूवी में दिखाया इसके ऑपोजिट कि लाइक ओनली गाइज आर डूइंग इट, गर्ल्स फेवर में है कुछ हाँ। कुछ, बट स्टिल ऐसा नहीं होता है रियल में। जी ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਤਾਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ हाँ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। हाँ, वीमेन एम्पावरमेंट दिखाई है, मिसोजिनी टॉपिक पे बहुत एक लाइट वे में, हाँ। लेकिन एक लाइट डाली है हमने, सो Right. दैट लोगों को समझ आए कि ये है यहाँ पर, Right. और इसको कैसे चेंज किया जाए। डेफिनेटली दैट्स द मैसेज आई फील मैनू जो Yes. देख के मिले वही मैसेज Exactly, सीगा। exactly. आई होप दिस वाज अ मैसेज जो Yes, कन्वे yes, भी करना चाहते सी कि भी हाउ इट इज़ देयर, हाउ इट इज़ स्टिल रेलेवेंट, पर हाउ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹੈਪੀ ਐਂਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ Yeah. ਬਟ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ। ਆਡੀਅנס ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ Right. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। कभी राइट, कभी हमें पता नहीं चलता है कि हम लोग खुद से भी कर रहे हैं ये चीज़ें। हाँ हम खुद उसका हिस्सा हो जाते हैं। हाँ। राइट, तो वो अगर दिखाएंगे तभी लोगों को समझ आएगा कि ये चाहे अनइंटेंशनली हो रहा है, लेकिन हाँ तो फिर अगर हमने जैसे इस मूवी में भी पोर्ट्रे की है ये सब चीज़ें, तो लोगों को समझ आएगा। शायद कई लोगों को अभी भी लगे कि ये गलत है या जो भी है, लेकिन जिनको समझ आएगा वो समझेंगे। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਤੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਡ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ देयर ओन ਨੋਸ਼ਨਸ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਫ ਬੀਟ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜ, ਦੈਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਫੀਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਾਰਟ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ। Thank you so ਆਈ much. ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮਿਲਣ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਐਂਡ ਫॉर ਨਾਓ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਪਲੇ ਐਪ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇਹ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। PTC प्ले ऐप पे ओके डाउनलोड करो, सब तो इन्होंने बोल दिया तो डाउनलोड कर लो। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਿਓ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। That's well said. All right, thank you so much guys. It was lovely having you and all the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਐ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਵਸਾਂ ਜਾਂ ਰੁਲ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਸਾਂਗੀ। ਉਹ ਛੜੇ ਦੌਲਤੀ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਬੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਛਾਂਡ, ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ। ओए सीता ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸੀਤੋ ਮਰਜਾਣੀ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫॉर नाउ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।